So this was the last question what we discussed. This was the only one question what we discussed in the last session. Okay, what it is? In AP T7 given, T15 given, he asked to find out T27. Here we used one concept here. I hope you understood. So now we are going to continue this. Now we are going to continue this model. Next question. Based on this, we are going to discuss next question. So take the question. In an AP, in an arithmetic progression, of 21 terms, in an arithmetic progression of 21 terms, the sum of the first three terms, the sum of the first three terms, the sum of the first three terms is minus 33, and that of middle three is that of middle three is 75. Middle three is 75. What is the sum of the AP? What is the sum of the AP? He asked to find out what is the sum of the AP. This is also a very good question. Let's see. I hope you understood the meaning of the question. So let me explain the meaning of the question once again. In an arithmetic progression of how many terms? 21 terms. In an arithmetic progression of 21 terms, the sum of the first three terms is minus 33, and that of the middle three is 71. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టార్టింగ్ త్రీ టర్మ్స్ యొక్క మొత్తం ఏమో మైనస్ 33 అంట, మిడిల్ త్రీ టర్మ్స్ యొక్క మొత్తం ఏమో 75 అట. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏపీ? ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద sum of all terms in that arithmetic progression. He asked to find out sum of all the terms. So now let's see how to answer this question. So sum of all 21 terms means first of all you should know a value, d value and all these things. So usually 21 terms of AP means what we can take? A comma, a plus d comma, a plus 2d comma, and so on. Finally what we can take? A plus 20d you can take. That already you know. These are the first 21 terms of what we can say arithmetic progression. Here he only mentioned the sum of the first three terms. Sum of the first three terms means a term, a plus d term, a plus 2d term. This sum is equal to how much he gave? That is equal to minus 33. So if you simplify this, we are getting 3a plus 3d. Right? We are adding all these. We are getting 3a plus 3d means taking 3 common. So 3 terms of a plus d is equal to minus 33. From this, we can conclude that a plus d is equal to minus 11. We are getting a plus d value as minus 11. And that of the middle three terms. Okay, 21 terms. For example, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Here 19, 20, 21. Like that, we are having 21 terms. So among all these 21 terms, here only 21 terms తీసుకుంటే exactly middle term ఏంటి అంటే 10th term కదా. 21 terms తీసుకుంటే exactly middle term will be 10. But question ఏమన్నాడు? Sum of the what we can say, and that of the middle three is middle three కావాలి కాబట్టి take preceding one, take succeeding one. Means here simply what we can say. So here we can conclude that 9th term, 10th term and 11th term. 9th, 10th and 11th, these are the three terms which are exactly middle terms. So a plus 9d, I mean 9th term. 9th term means what we can write? A plus 8d we can write. 10th term means we can write a plus 9d. And 11th term means you can write a plus 10d. That is equal to sum of all these terms what he mentioned here, 75 he mentioned. I hope you understood. Adding all these we are getting 3a, and adding all the d terms we are getting what we can 17, 27d. So 27d means you can take 3 common. Taking 3 common means I hope you understood a plus 9d. That a plus 9d is equal to how much here? 75. A plus 9d is equals to 75. Now from this we'll try to find out see here a plus d value we'll try to find. A plus 9d value we'll try to find. A plus 9d value how much here? Simply 3 2 terms, 3 5 terms. Therefore a plus 9d value how much? 25. Our intention is not only to find this equation. Our intention is we have to find out the a value as well as d value. We are having two linear equations. If you solve this, you are going to get d value. But I am going to use one normal thought here. Let's see what it is. So a plus 9d.
A plus 9D means you can write A plus D plus 8D. I hope you understood. A plus 9D means we can write A plus D plus 8D. So A plus D plus 8D means simply that is equal to 25. Already we know here A plus D value. Already we know A plus D value. A plus D value how much here? 11, minus 11. So minus 11 plus 8D, that is equal to 25. Therefore, D is equal to, we are getting, I think so, 36 by 8. A plus D is equal to, we are getting 36 by 8. A plus D is equal to 36 by 8. So means indirectly, is it 4 times? Not 4 times. So this is equals to, A plus D is equals to what we are getting? 36 ones, right? 36 by 9 kada, sorry. 9, A plus, any correction, any mistake here? Once please tell me. Are you 9 there? by 2, sir. Sorry? 9 by 2. 9 by 2. 9 by 2. 9 by 2. 9th term, 10th term, 11th. This is 8D, this is 9D, this is 10D. And this is 3 terms of, is it right? 8, 17, 19, 27. 27 means you can take 3 common. Okay, everything will be fine. D is equal to 36 by what you are getting? D is equals to 36 by 8 we are getting. 36 by 8 means what we can take? So simply 4 9s are 4 2s are. D is equal to, we are getting 9 by 2. D is equals to, we are getting how much? D is equals to 9 by 2 we are getting. Nine by 2 we are getting. 9 by 2 we are getting. So after getting this D value, we have to find out the A value, right? Once observe here, any mistake is there in my thought? Once observe here. Once observe here, any mistake is there in my thought? ఇక్కడ చిన్న స్మాల్ కరెక్షన్ చూడండి. One small correction. These are the 21 terms. Kada? These are the first 21 terms. Among all these first 21 terms, 10th term is not middle one. 11th term is middle one. If you have an idea, is it right? 10th term is not middle one. 11th term is middle one. I hope you understood. 11th one is middle one. So 11th one is middle one means you should take succeeding one and you should take preceding one. I hope you understood. So now succeeding and preceding means what we can take? 10, 11, 12 we can take. 10th term, 11th term and 12th term we can take. I hope you understood. Okay. So means simply what we can take here? 10th term. 10th term means you can take A plus 9D and this is your A plus 10D and this is your A plus 11D. Now this is equal to, we can say sum of all these terms is equal to, he mentioned 75. Okay. So now you can take 3 common here. Anyhow you are getting 3. So A plus 19 means 19 plus 11 means you are getting 30. 30 means you can take 10 common. So that is equal to 75. A plus 9D, A plus 10D. A plus 10D means you can write A plus D plus 9D. That is equals to 15. Sorry, 25. That is equal to 25. Now already we know A plus D value. A plus D value minus 11. Minus 11 plus 9D is equal to 25. This story you know. Now D is equal to, you can write 36 by 9. 36 by 9 means what is my D value? D is equal to, we are getting 4. D is equal to, we are getting 4. Now after getting D value, if you substitute D value here, we can able to get A value also. So A is equal to simply what you are getting? Minus 15. I hope you understood. A is equal to minus 15 we are getting and D is equal to 4 you are getting. So since we are having A and D, we can able to find out whatever he asked to find. He asked to find out the sum of all these terms. He asked to find out sum of all 21 terms. That is S21. Means Sn formula, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. N by 2 means total how many terms we are having? 21 terms. So 2a means minus 30. 2a plus n minus 1, n minus 1, n minus 1. N minus 1 means what you can take? 20 you can take. 20 into our beautiful d value is 4. Simplifying this, you are going to get the answer. 25 by 2 into, this is what? 80. 80 minus 30 means simply 50. 2 ones are to 25 times. 25, 24, 21 terms.
25 ones are 25. So here 50 means 52. Therefore, what you are getting? 525 is the answer for this question. Have you understood? I took almost 10 minutes for this explanation, I think. Have you understood? Please let me know. Have you understood? Please let me know. Have you understood? Please let me know. Yes, sir. Yes. Okay. You understood what I am trying to convey. Yes. Okay. Yes. You understood what I am trying to convey. You understood what I am trying to convey. Right. Okay. Now we are going to discuss the next question. Before going to discuss the next question, so usually for this type of questions, we are having one more beautiful logic also. We'll see that also. Okay. Now we are going to discuss this question in different way. Okay. Usually, if you are doing this method, it may take hardly at least 1 minute. Even though you are expert in simplification, it will take at least 1 minute. But how to solve this question? How to solve this question in less than 20 seconds? How to solve this question in less than 20 seconds? So let's see. We are going to think in that way. Now, how many terms he gave? 21 terms. First term, second term, third term, fourth term, and so on. Here we are having 19th term, 20 term, 21st term. Already we discussed about middle terms. Which terms are middle terms here? Simply we can say 10th term is middle one, 11th one is middle one, and 12th also middle one. Means these are the three middle terms. These are the three middle terms of the given AP. Actually, sum of these three terms also he gave. Sum of these three terms means 10th plus 11th plus 12th. Sum of these three terms equal to how much he gave? Sum of these three terms equal to 75 gave. See, observe here, it's all about arithmetic progression. It's not work out in everywhere. This will be useful in only in case of AP. Why in only in case of AP? Ante arithmetic law, the difference between the any two consecutive terms are same. Since the difference between the any two consecutive terms are same, we can use this method. This is 75 is what? 75 is the sum of the middle three terms. But we have to find out the average of these numbers. We have to find out the average of 10th term, 11th term, and 12th term. We are finding the average of this. Shall I say average equal 25? Sum is equal to 75 అయితే average ఏమవుతుందండి 25 అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈచ్ టర్మ్ average ఎంత 25. ఈచ్ టర్మ్ average equal 25. I hope you understood. Each term average equal 25. That's all. Problem finished. He asked to find out total. Total means usually total means how you will do average into number of terms. Number of terms are how many? 21. Each term is having value how much? 25. 25 into 25 into 21. 25 into 21 means what you're getting? 525. Okay, super thought. This is called beautiful. Beautiful. Beautiful thought. I hope you understood. 525 is the answer for this question. Have you understood? Okay, sir. Okay, sir. Right. Okay, now this will be applicable only in case of AP. ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ ఉంటుంది కాబట్టి we can apply the concept of average. సో సింపుల్ గా 3 నెంబర్స్ సమ్ 75 కాబట్టి 3 నెంబర్స్ ఒక యావరేజ్. సింపుల్ గా నాట్ ఈవెన్ 20 సెకండ్స్ అండి, 5 సెకండ్స్ లోపే చెప్పేయచ్చు. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ మీరు రీడ్ చేయగానే 3 సెకండ్స్ యొక్క యావరేజ్ 275 ఉంది. సారీ 3 సెకండ్స్ యొక్క 3 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ 75 ఉంది. దేర్ ఫోర్ 3 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ అమౌంట్ 25 అవుతుంది. ఈచ్ నెంబర్ యావరేజ్ 25 అంటే 21 నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత అంటే 21 into 25. 21 into 25. 21 into 25. That is the answer for this beautiful question. Now let me take one more question. Next question. Write down. In an AP. Next question. In an beautiful arithmetic progression. In an AP, the ratio of second term to seventh term. Second term to seventh term is 1/3. Second term to seventh term is 1/3. If it's a fifth term, is 11.
If it's a fifth term is 11. Find the 15th term. Find the 15th term. He asked to find out the 15th term. He asked to find out the 15th term. Now let's see how to answer this question. Okay. This is also next model, second model, different model. In an arithmetic progression, the ratio of the second term to seventh term. The ratio of the second term to seventh term ante meaning enti? Here second term ante T2, seventh term ante T7. Therefore, T2 by T7 is equal to how much he gave? 1 by 3 he gave. I hope you understood. T2 by T7 value, how much he gave? 1 by 7. And he gave fifth term also, right? He gave fifth term also. What the fifth term means? Indirectly he gave T5. T5 value how much here? 11. T5 value how much here? 11. And he asked to find out the 15th term. He asked to find out the 15th term of that AP. Simply, see, observe here T2. T2 means you can write A plus D. T7 means you can write A plus 6D. That is equal to 1 by 3. If you simplify this, simply we are getting 3 times of A. Then after 3 times of A, 3 times of D is equals to here simply A plus 6D. So normal simplification. So 2A. 2A is equal to 3D. Therefore, A is equal to what you are getting 3 by 2D. We are getting A value as 3 by 2D. We are getting A value as 3 by 2D. And one more condition also he gave. He gave fifth term. Fifth term means what does it mean? A plus 4D. A plus 4D is equal to 11. We know already A plus 4D. A value means already we know. What is my A value? A value is equal to 3 by 2D. 3 by 2D plus 4D, that is equal to 11. If you simplify this, what you are getting? 3D writing as it is. And here 8D. 3D plus 8D is equal to 22. I hope you understood. And 11D is equal to 22. 11D is equal to 22 means D is equal to how much here? 2. We are getting D value 2. So if it is D value 2, you can substitute here. We are simply, we are getting A value is equal to 3. A value 3, we are getting. D value 2, we are getting. What he asked to find? 15th term. He asked to find out the 15th term, which means we have to find out A plus 14D. So A plus, A value how much here? A value is equals to 3. 14. D value how much here? 2. That is 31 is the answer for this question. 31 is the answer for this question. Are you there? Are you there? Please let me know. In the morning, I think you are feeling drowsy. Nidra vastundadi na Yes, sir. jeevitam. Yes, sir. Yes, sir. Right. You are there in the session. You are there in the session. Okay. Ravi sir, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Now we are going to discuss next question. Madhusudan sir, unnara session lo? Yes, sir. Right. Now we are going to discuss next question. We are going to discuss next question. Right. Question. Next question. The sum of question. The sum, SUM. The sum of 6th and 15th. The sum of 6th and 15th terms of an AP. Terms of an AP. The sum of 6th and 15th terms an AP is equal to the sum of 7th, 10th and 12th terms of the same progression. Terms of the same progression. Terms of the same progression. Okay. Which term of this series? Which term? Which term of this series or progression? Which term of this progression
should necessarily be equal to 0. Which term of the series or which term of progression should be necessarily be equal to 0? We'll try to understand the meaning of this question. We will try to understand the meaning of this question. Once again, we read the question. What is the question? The sum of the sixth and fifth term of an arithmetic progression is equal to the sum of seventh, 10th, and 12th terms of the same progression. Which term of this progression should be necessarily be equal to 0 అన్నాడు. I hope you understood the meaning of the question. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ ప్రోగ్రెషన్ లో సింపుల్ గా ఏ టర్మ్ 0 అవుతున్నాడు. విచ్ టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్, విచ్ టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్ సో షుడ్ నెసెసరీలీ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఈ ప్రోగ్రెషన్ లో ఏ టర్మ్ 0కి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. ఏ టర్మ్ 0కి ఈక్వల్. నార్మల్ గా మీరు చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే ద సమ్ ఆఫ్ ద సిక్స్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు what we can say sum of the 7th, 10th and 12th term of the same progression అన్నాడు. సో కాబట్టి చేద్దాం. ఇక్కడ మీ లాజిక్ ఏంటో చూద్దాం. ఒకసారి చేసే ప్రొసీజర్ రైట్ చేద్దాం. సో ముందుగా టేక్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సమ్ ఆఫ్ ద 6th and 15th terms, సమ్ ఆఫ్ ద 6th and 15th terms, సమ్ ఆఫ్ 6th and 15 terms, 6 and 15 terms of an AP is equal to the sum of the 7, 10 and 12 terms of the same progression. I hope you understood. అంటే మొదటి సందర్భంలో మొదటి 6 పదాల మొత్తము మరియు 15 పదాల మొత్తం అనేటువంటిది దేనికి సమానమట? 7 పదాల మొత్తానికి, 10 పదాల మొత్తానికి, 12 పదాల మొత్తానికి, ఈ పదాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుందట. ఓకేనా? దాని మీనింగ్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, దాని మీనింగ్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా 6th టర్మ్, 15th టర్మ్, అదేవిధంగా 7th టర్మ్, 10th టర్మ్, 12th టర్మ్, ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయట అంటే వీటి సమ్ ఎంతైతే ఉంటుందో వీటి సమ్ కూడా అలాగే ఉంటుందట. ఓకేనా? వాటి సమ్ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మీరు లాజిక్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదేమో 6th టర్మ్, ఇదేమో 15th టర్మ్. 6th టర్మ్, 15th టర్మ్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చేది 21st టర్మ్. ఇక్కడ 7th టర్మ్, 10th టర్మ్, 12th టర్మ్ ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఎంత? 17 అంటే 17 + 12 29th టర్మ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇదేమో 6th టర్మ్ ప్లస్ 15th టర్మ్ యొక్క సమ్ ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే 21st టర్మ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 21st టర్మ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ 7th, 10th, 12th అన్నప్పుడు ఈ 3 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ ఏమవుతుందంటే 29th టర్మ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 29th టర్మ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే T21 term value is equal to T29 term value. I hope you understood. T21 term value is equal to T29 term value. అంటే 21వ పదం విలువ దేనికి సమానం ఉందట? 29వ పదానికి సమానం ఉందట. ఈ 29 కొంత ముద్దుగా బుజ్జుగా ఏమో రాసుకోవచ్చు? 21, 8 రాసుకోవచ్చు. 21 + 8. If you split the 29, you can write 21 and 8. Means what I am trying to convey is T21 is equal to T21 plus T8. So both sides you can cancel T21. Hence finally what we can conclude? T8 is equal to 0. And our progression law, which term will be 0? 8th term will be 0. 8th term will be 0. I hope you understood. Our progression law, a term 0 అవుతుందంటే 8th term will be 0. 8th term will be 0. Very nice thought. 8th term will be 0. Eighth term will be 0. I hope you understood. Shall I move to next one? Yes, Radhika madam. బహుశా మీరు ఇలాగే చేసి ఉంటారు అనుకుంటా. 8th term is 0. Now we are going to discuss next question. Take the question. The sum of SUM. Next question. The sum of
32 consecutive natural numbers. The sum of first 32, the sum of 32, not first, the sum of 32 consecutive natural numbers is a perfect square. Is a perfect square. The sum of 32 consecutive natural numbers is a perfect square. What is the least possible sum? What is the least possible sum? Least possible sum of the, what is the least possible sum of the smallest and the largest of the numbers? Largest of the numbers. The sum of 32 consecutive natural numbers. The sum of 32 consecutive natural numbers is a perfect square. What is the least possible sum of the smallest and the largest of the numbers? Largest of the numbers. So we'll try to answer this question. We will try to answer this question. Okay. Any idea from your end? Any idea from your end how to answer this question? Sum of the 32, ఇది first 32 కాదు, any 32. Sum of 32 consecutive natural numbers. Usual గా 32 consecutive natural numbers ఎలా ఉన్నాయట? అవి ఎలాగో ఏపీలో ఉంటాయి మనకు తెలుసు కదా. Those numbers always will be in AP because the difference between the any two consecutive natural numbers is always equal to 1. కాబట్టి ఏపీలో ఉంటాయి. యూజువల్ గా ఫస్ట్ టర్ము, సెకండ్ టర్ము, థర్డ్ టర్ము అండ్ సో ఆన్, చివర్లో 32nd టర్ము అంటే 3 + A + 31D. సో తర్వాత ఇందులో సమ్ ఆఫ్ ద 32 కాన్జుగేటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అట. ఆ వాల్యూ ఎంతో ఇవ్వలేదు కానీ సమ్ ఆఫ్ ద 32 కాన్జుగేటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అన్నాడు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్? లీస్ట్ పాసిబుల్ ఏమి ఫైన్ చేయమన్నాడు? లీస్ట్ పాసిబుల్ సమ్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్. ఇదేమో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కదా, ఇదేమో స్మాలెస్ట్ నెంబర్, ఇదేంటి లార్జెస్ట్ నెంబర్. సో యూ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్స్. సో లెట్స్ సీ హౌ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇందులో మనకు ఒక విషయం తెలుసు. ఏం తెలుసు అంటే ఏ వాల్యూ అయితే మనకు తెలియదు కానీ డి వాల్యూ ఎంతో తెలుసు. కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? ఆల్వేస్ 1 ఉంటుంది. అండ్ మొత్తం టర్మ్స్ అన్ని 32, ఎన్ వాల్యూ ఆల్సో విను. అండ్ క్వశ్చన్ లో ఎస్ఎన్ కి సంబంధించి సమ్ టు ఎన్ టర్మ్స్ సంబంధించి ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఏమన్నాడు? దట్ సమ్ షుడ్ బి వాట్ నెంబర్ అట? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అట. సమ్ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. యూజువల్ గా సమ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/2. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/2 ఇంటూ 2a ప్లస్ n-1 ఇంటూ d. ఓకే, ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/2 ఇంటూ 2a ప్లస్ n-1 ఇంటూ d. ఈ వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ చేద్దాం. ఎన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఎన్ వాల్యూ హౌ మచ్? 32. సో 32/2. 32/2 ఇంటూ ఇయర్ ఆల్రెడీ we don't know a value but we know n value. ఏమొస్తుంది అప్పుడు? 32 ఇంటూ 1. 32 ఇంటూ 1 అంటే 31 ఇంటూ 1. 31 ఇంటూ 1 means simply we are getting 31. I hope you understood. సో మరి ఈ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? this value is equals to what we are getting. This value is equal to 16 into 2a plus 31. 2a plus 31. 2a plus 31. 2a plus 31. ఇప్పుడు ఇది ఏంటి అంటే ఎస్ఎన్. ఎస్ఎన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ S1, దిస్ ఈజ్ S32. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద 32 కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ ద 32 కాన్సిక్యూటివ్ వాట్ వీ కెన్ సే న్యాచురల్ నెంబర్స్. మరి ఇది ఖచ్చితంగా ఏం కావాలట? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలట. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలి. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలి అంటే ఆల్రెడీ ఇందులో 16 ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ 16 ఈజ్ ద ఏంటి? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. మరి మొత్తము టర్మ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలి అంటే దిస్ నెంబర్ షుడ్ బి ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఓకేనండి, ఆ మొత్తం కూడా ఏం కావాలి? దట్ హ్యాస్ టు బి ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. 16 ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్.
16 ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఈ మొత్తం టర్మ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలి అంటే ఈ నెంబర్ కూడా ఏమై ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరే అయి ఉండాలి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ మై బ్యూటిఫుల్ ఇంటెన్షన్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అండి. ఇది కూడా ఏం కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న నెంబర్ తీసుకుంటే 9 ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అండ్ 16 ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. 9 ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్, 16 is the perfect square number. The product of these two perfect square numbers is also what we can say a perfect square number. So I hope you are getting my beautiful. అంటే ఇది యూజువల్ గా దీని ఎవరు రాస్తాం, 3 into 3 అని రాస్తాం. దీన్ని ఎవరు రాస్తాం, 4 into 4 రాస్తాం. సో సింపుల్ గా ఎంత వచ్చింది, 12 స్క్వేర్ వచ్చింది. 12 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత, 144. 12 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత, 144. I hope you understood. సో కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబరు. ఇది కూడా ఏమై ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ కావాలి. మొత్తం నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలంటే సెకండ్ నెంబర్ హ్యాస్ టు బి ఆల్సో ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. దట్ షుడ్ బి ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. మరి ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ కావడానికి పాసిబిలిటీస్ ఏమో చూద్దాం. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ ఏమై ఉండొచ్చు, ఆ నెంబరు మేబీ ఈ మొత్తం వాల్యూ వచ్చేసి 9 అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఈ మొత్తం వాల్యూ ఇంకే 16 అయి ఉండొచ్చు, 25 అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అవన్నీ కూడా రావడానికి పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి, 9 అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది, 16 అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది, 25 అన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్స్. మీకు తెలుసుగా, నేను మాటలు మాట్లాడుకోవడా లేవు. ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్స్. అయితే ఇందులో ఈ వాల్యూ 2a + 31 వాల్యూ అయితే 9 and 16 25 అయ్యే పాసిబిలిటీస్ లేవు. ఓకేనా, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. 9 16 25 అయ్యే పాసిబిలిటీస్ లేవు. ఎందుకు అలా పాసిబిలిటీస్ లేవు అంటే, for example, if you are taking 2a + 31 is equal to 9, will you get a value negative number or positive number? You are going to get a value negative number. For example, if you take 2a + 31 is equal to 16, again a value you are going to get negative number. I hope you understood my beautiful intention. Okay, 2a + 31 is equal to, if you take 25, again you are going to get a value negative number. మరి a అంటే ఏంటి, a అంటే న్యాచురల్ నెంబర్ కదా, ఫస్ట్ టర్మ్, న్యాచురల్ నెంబర్ లో ఫస్ట్ టర్మ్. మరి న్యాచురల్ నెంబర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ నెవర్ బి జీరో, న్యాచురల్ నెంబర్స్ నెవర్ బి నెగటివ్. దట్స్ వై ఆ లీస్ట్ పాసిబిలిటీ అవడానికి స్కోప్ ఏముందంటే 36 ఉంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా a + 31 వాల్యూ అర్థమవుతుందా అండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ మై ఇంటెన్షన్, హౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు కన్వే? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? 9 16 25 అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? 9 16 25 అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయంటే లేవు. ఎందుకు లేవు అంటే, వీఆర్ గెట్టింగ్ ఏ వాల్యూ నెగిటివ్. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ నెగిటివ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి న్యాచురల్ నెంబర్స్ నెవర్ బి నెగిటివ్. కాబట్టి ఇక పాసిబిలిటీ ఏముంది, 36 ఉంది. సో కాబట్టి అది దాని వాల్యూ. సో ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే 2a + 31 వాల్యూ వాట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్, 2a + 31 వాల్యూ వాట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 36. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 2a is equals to 5 అవుతుంది. దీని నుంచి a వాల్యూ is equal to 5/2. a వాల్యూ is equal to how much here, 5/2. a వాల్యూ 5/2. వీఆర్ గెట్టింగ్ a వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత d వాల్యూ కూడా కనుక్కోవచ్చు. అయితే మనకి d ఇక్కడ అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ వాడు ఏమన్నాడు, మీరు క్వశ్చన్ పైకి వెళ్దాం ఒకసారి. జస్ట్ విల్ ట్రై టు రీడ్ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ లో వాడు ఏమడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్ సమ్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్. అంటే ఈ మొత్తం పాసిబిలిటీలో లీస్ట్ నెంబర్ కి లార్జెస్ట్ నెంబర్ కి మొత్తం ఎంతో ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఈ ఆస్కర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ అండ్ పాసిబుల్ లీస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. లీస్ట్ నెంబర్ చెప్పాలి, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ చెప్పాలి. అంటే క్వశ్చన్ లో సింపుల్ గా ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే, లీస్ట్ నెంబర్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అంటే లాస్ట్ టర్మ్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ కదా, a + l కనుక్కోవాలి. క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఈ ఆస్కర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పాసిబుల్ లీస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ 32 న్యాచురల్ నెంబర్స్. అంటే a + l కనుక్కోవాలి. వీ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ a + l. a అంటే ఓకే బాగుంది, l అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టర్మ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, a + n - 1 × d అన్నట్టు. a + n - 1 × d. l అంటే లాస్ట్ టర్మ్ అన్నట్టు. ఆల్రెడీ వీ నో a వాల్యూ, దట్ ఈస్ 5/2. Here also we are getting a value how much here, 5/2. n అంటే మొత్తం ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, he gave 32 టర్మ్స్ కాబట్టి 31 into 1. ఎందుకు into 1 అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఆ పదాంతరం కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే సింపుల్ గా ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది. 5/2 10/2 అంటే మొత్తం వాల్యూ 5 వచ్చింది. 31 + 5 ఎంత, 36. ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ ఎంత అంటే 36.
I hope you understood. I hope you understood. Sir, why you are taking only this value as 36? Why you are taking only this value as 36? అంటే చాలా ఉంటాయండి. 36 అనే కాదు. You can take 36, 49, you can take 64, you can take any number, any perfect square. అందులో మనకి ఏం కావాలి? లీస్ట్ నెంబర్ కావాలి. అందులో లీస్ట్ పాసిబిలిటీ దేంతో వస్తుంది? 36 తో వస్తుంది. I hope you understood what I am trying to convey. सब लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ఓకే సార్. Right. సో రెస్పాండ్ అవ్వండి సార్. మార్నింగ్ 5 o'clock నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది అందరికి ఘోరంగా. మీకేమో కానీ ఓకే, ఇది మామూలుగా ఆఫ్లైన్ క్లాస్ రూమ్ అయితే ఫ్యాకల్టీ టీచర్స్ వోంట్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డ్రౌజినెస్. మార్నింగ్ 5 o'clock ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటే ఓకే, మీరు రెస్పాండ్ కాకపోతే పడుకోవడానికి చాలా మంచి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. Okay, we are going to discuss next question. ఇది రాస్తారా అంటే నేను స్పీడ్ గా స్క్రోల్ చేస్తున్నా. ఐ డోంట్ నో మీరు కాపీ చేస్తారో లేదో. రాస్తున్నాను సార్. రైటింగ్ ఓకే. నెక్స్ట్ we are going to discuss next question. రాయండి. ఒక సిల్లీ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద AM? What is the arithmetic mean of 2.5 and 6.5? What is the arithmetic mean of 2.5 and 6.5? ఆ 2.5, 6.5 యొక్క అర్థమెటిక్ మీన్ ఏంటో ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ 2.5 and 6.5. ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ 2.5 and 6.5. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ అర్థమెటిక్ మీన్ గురించి చెప్పాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 నెంబర్స్ A, X, B కనుక ఏపీలో ఉంటే సరిగ్గా మిడిల్లో ఉన్న ఎక్స్ని ఏమంటాము అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ అంటాం. అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ A and B అంటాం. మరి అర్థమెటిక్ మీన్ x ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందంటే A + B/2 వస్తుంది. అర్థమెటిక్ మీన్ x ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? A + B/2. సో A + B/2 కాబట్టి అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ సే ది ఆన్సర్. A వాల్యూ వచ్చేసి ఏమో 2.5, B వాల్యూ వచ్చేసి ఏమో 6.5/2. 2.5 + 6.5/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9/2. 9/2 వాల్యూ ఎంత అని హన్మకొండలో 4.5. 9/2 వాల్యూ 4.5. సో ది క్వశ్చన్ మీకు చెప్పనవసరం లేదు. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ యూ నో. Next question. What is the arithmetic mean of 1, 5, 11, 7? What is the arithmetic mean of 1, 5, 11, 7? He asked to find out the arithmetic mean of 1, 5, 11, 7. Arithmetic mean of 1, 5, 11, 7. అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? యావరేజ్ అన్నట్టు కదా. అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? యావరేజ్. ఏమొస్తుంది? 1 + 5 + 11 + 7/4. సో ఇది 6, 17, 24, 24/4. 24/4 అంటే ఏమొస్తుంది? 6. అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే యావరేజ్. అది మీకు తెలుసు, నేను చెప్పేది ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ we are going to see next question. If Tn is equal to n plus n square plus n cube plus n power 4/4, that's the Tn value. Okay na? Then find the sum of the first 3 terms.
then find the sum of first three terms. He asked to find out the sum of the first three terms. He asked to find out the sum of the first three terms. Question లో ఇచ్చింది nth term. Question లో ఇచ్చింది nth term, and he asked to find out the sum of the first three terms. He asked to find out the sum of the first three terms. ముందుగా t1 ఫైండ్ చేద్దాం. t1 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అన్నట్టు. n is equal to 1 తీసుకుంటే ఫస్ట్ టర్మ్, n is equal to 2 తీసుకుంటే సెకండ్ టర్మ్, n is equal to 3 తీసుకుంటే థర్డ్ టర్మ్. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడిగింది సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ త్రీ టర్మ్స్. n is equal to 1 తీసుకోండి. చెప్పగలరా? 1 తీసుకుంటే 1 + 1 + 1 + 1 అంటే ఏమొచ్చింది? 4/4. 4/4 వాల్యూ ఎంత హన్మకొండలో? 1. నౌ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ t2 అంటే n is equal to 2 తీసుకుంటున్నా. n is equal to 2 తీసుకుంటున్నా అంటే n is equal to 2 అంటే మీనింగ్ అంటే సెకండ్ టర్మ్, మనకు వచ్చేది సెకండ్ టర్మ్. ఒకసారి దేకే ప్రయత్నం చేద్దాం, చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. 2 + 2² వాల్యూ 4, 2³ వాల్యూ 8, 2 × 4 వాల్యూ 16. ఆన్ని యాడ్ చేసి 4 తో డివైడ్ చేయాలి. क्या मिलेगा हमको? 6, 14 మీన్స్ 30. 30/4. 30/4 అంటే ఇట్లాగే ఉంచండి. 30/4 అంటే యూ కెన్ రైట్ 15/2. యూ కెన్ రైట్ 15/2. సరే, క్వశ్చన్లో సమ్ అడిగింది కాబట్టి 15/2నే కొంత ముద్దుగా ఏం రాసుకోవచ్చు? 7.5. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ t3. t3 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? n వాల్యూ 3, n is equal 3. 3² అంటే 9. 3³ అంటే మీ అందరికి తెలుసు 27. 3/4 అంటే 9 × 9 81. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఇవన్నీ దేంతో డివైడ్ చేయాలి? 4 తో డివైడ్ చేయాలి. ఒక్కసారి మాట్లాడదాం. 12 అంటే వీ డూ వన్ థింగ్. చూడండి, ఇలా యాడ్ చేస్తే బెటర్ కదా. సో ముందుగా ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, ఆ తర్వాత ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. అయిపోయింది దెబ్బకే. 90 + 30. 90 + 30 ఎంత హన్మకొండలో? 120. సో 120/4. 120/4 అంటే 30. ఓకే, నౌ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ t4. t4 అవసరం లేదు కదా? అవసరం లేదు. t4 అవసరం లేదు. క్వశ్చన్లో అడిగింది వాటి సమ్ ఎంతో ఫైండ్ చేయండి. సమ్ కావాలంటే 1 + 7.5 + 30 అన్నీ ముద్దుగా యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తే 38.5. 38.5. అందులో చెప్పడానికి ఏమీ లేదు, మీకు అర్థమైపోయింది. మాటలు మాట్లాడుకోవడాలు లేవు. Now, next we are going to focus on one more question. Sn పైన tn, ఇది Sn. Sn is equal to n² + 2n. Sn is equal to n² + 2n. Then ఏమన్నాడు? Then find the ఫస్ట్ టర్మ్. ఏం ఫైండ్ చేయాలట? ఫస్ట్ టర్మ్ ఫైండ్ చేయాలట. అండ్ డి ఆల్సో ఫైండ్ చేయాలట. డి అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ కూడా ఫైండ్ చేయాలట. కామన్ చేద్దాం, దాందేముంది? పెద్ద సమస్య ఉంది. వాడు ఏమిస్తా చేయాల్సింది తప్పదు. చేయాల్సిందే. Sn ఇచ్చిండు. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ టర్మ్ అడిగిండు. కామన్ డిఫరెన్స్ అడిగిండు. ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కామన్ డిఫరెన్స్. ఉన్నారా అండి సెషన్ లో? ఆర్ యు దేర్ ఇన్ ద సెషన్? Yes, sir. ఉన్నారు. అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉండండి. రైట్. మీకు డైలీ 5 AM కి 4:30 AM ఇప్పుడు యూఆర్ ఇన్ సీరియస్ ప్రిపరేషన్. మీరు సీరియస్ ప్రిపరేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు 2 o'clock అయినా, 1 o'clock అయినా, 3 o'clock అయినా, 4 o'clock అయినా లేచి చదవడం మీకు అలవాటు. నాకు ఏం అవసరం 5కి లేచి చదవడం? నాకు ఏం అవసరం ఉంది ఇంతకుముందు? ఓకేనా? అలవాటు లేదు కాబట్టి ఏం చక్క 5కి లేచి మీకు క్లాస్ చెప్తున్నా కాబట్టి నాకు నిద్ర ఘోరంగా వస్తూ ఉంటుంది. సో మీరు కొంత యాక్టివ్గా రెస్పాండ్ అవుతే క్లాస్ కొంత స్మూత్గా సాగుతుంది. మీకు అలా యువర్ హ్యాబిచువేటెడ్. మార్నింగ్ 5 కానీ 4 కానీ 3 కానీ లేవడానికి మీకు అలవాటు పడి ఉన్నారు. ఓకేనా? నాకు అలా అలవాటు తప్పింది కాబట్టి ఒక్కసారి కొంత మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. సరే, మాట్లాడదాం. Sn పైన క్వశ్చన్ ఏమో tn, బట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటిది? Sn. పైన క్వశ్చన్ లో tn, ఈ క్వశ్చన్ లో Sn. అంటే పైన nth టర్మ్, ఇందులో సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్. ఏమున్నది? S1 తీసుకోండి. S1 తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది? 3 వచ్చింది కదా. S1 తీసుకుంటే 3 వచ్చింది. S2 తీసుకోండి. S2 తీసుకుంటే 4 + 4. S2 తీసుకుంటే 4 + 4 ఏమొచ్చింది? 8 వచ్చింది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. మనకేం కావాలి? ఫస్ట్ టర్మ్ కావాలి. అయిపోయింది. వాడు చెప్పేది ఏంటిదిగా? S1 అంటే మీనింగ్ ఫస్ట్ టర్మే కదా. S1 అంటే ఏంటిది? S1 అంటే మొదటి ఒక పదం మొత్తం.
కదా. యూజువల్గా S1 అంటే ఏంటి, మొదటి ఒక పదం మొత్తం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. మరి S2 అంటే ఏంటి, S2 అంటే మొదటి రెండు పదాల మొత్తం. S2 అంటే మొదటి రెండు పదాల మొత్తం. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే S2 అంటే ఏంటంటే T1 ప్లస్ T2 అన్నట్టు, అంతే కదా. S2 అంటే మొదటి రెండు పదాల మొత్తం. ఇందులో ఆల్రెడీ ఈ పదం తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ ఐ నో దిస్ బ్యూటిఫుల్ టర్మ్. ఈ టర్మ్ ఏంటిది, మొదటి పదమే కదా, 3. ఆ పదం ఏంటిది, మొదటి పదం 3. ఓకే, మరి ఇంకేంటి మనకేం కావాలి, ముందుగా T2 కనుక్కుందాం. T2 కావాలి కదా, T2 కావాలి. లేదా దాన్నే ఏం చెప్పొచ్చు, దాన్నే ఏం చెప్పొచ్చు, ఎంత ఆన్సర్, D ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట, కామన్ డిఫరెన్స్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట, అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు అండి, 3 ప్లస్ T2, 3 ప్లస్ T2. సో సింపుల్ గా T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది, 5 వచ్చింది. అంటే సెకండ్ టర్మ్ 5. సెకండ్ టర్మ్ అంటే మీనింగ్ A ప్లస్ D అన్నట్టు. A ప్లస్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే సింపుల్ గా D ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 2. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో D వాల్యూ 2 అండ్ A వాల్యూ 3. D వాల్యూ 2, A వాల్యూ 3. అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమో 2, ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో 3. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. I hope you understood. Next. ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఇప్పుడే. ట్రై రైట్ నౌ. టేక్ मैक्सिमम 40 सेकंड. 40 सेकंड्स ले लो. अभी इधर ही करना पड़ेगा. Question. If the ninth term of an AP, if the ninth term of an AP, the ninth term of an AP is 0. Pidavine. Ninth term of an AP is 0. Ninth term of an AP is 0. Then find the ratio of, then find the ratio of 29th term, then find the ratio of 29th term and 19th term. He asked to find out the ratio of 29th term and 19th term. Answer cheppandi. Yes, I hope you are trying. I hope you are trying. Two, You sir. are telling answer 2:1. Most of you are telling answer 2:1. Most of you are telling the answer, Yes, sir. 2:1. what we can say, 2:1. Most of you are telling answer 2:1. ఓకేనా, సరే. ఒక్కసారి మాట్లాడదామండి, ఒకసారి మాట్లాడదాం చూడండి. एक बार देखो सब लोग సొల్యూషన్. క్వశ్చన్ లో 9th టర్మ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏపీ ఏమి ఇచ్చాడండి, 0. 9th టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ 0 అంటే T9 వాల్యూ ఎంత అండి, 0 కదా. T9 వాల్యూ ఎంత, 0. T9 వాల్యూ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే A ప్లస్ 8D వాల్యూ 0 అన్నట్టు. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీగా A ప్లస్ 8D వాల్యూ ఎంత, 0. ఓకే, ఇదిలా ఉంచండి. Then find the ratio of the 29th term and 19th term. He asked to find out the ratio between what, 29th term and 19th term. ముందుగా 29th term, we are going to focus on 29th term. ఈ 29th term నే ఇలా రాయొచ్చు కదా, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. 29th term నే A ప్లస్ 28D అని రాయొచ్చు. ఈ A ప్లస్ 28D నే కొంత ముద్దుగా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే A ప్లస్ 8D
ప్లస్ 20d అని రాయొచ్చు కదా. a ప్లస్ 8d ప్లస్ 20d. మరి a ప్లస్ 8d వాల్యూ ఎంత? 0. సో 0 ప్లస్ 20d అన్నట్టు. ఓకేనా, మీకు తెలిసిపోయింది. ఇక మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవడా లేవు. నెక్స్ట్ T19 అంటే ఏమొస్తుందండి? a ప్లస్ 18d వస్తుంది. దీన్నే కొంత ముద్దుగా ఏం రాసుకోవచ్చు అండి? a ప్లస్ 8d ప్లస్ 10d అని రాయొచ్చు. a ప్లస్ 8d ప్లస్ 10d. a ప్లస్ 8d వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు 0 అని తెలుసు. సో 0 ప్లస్ 10d అయిపోయింది. క్వశ్చన్లో అడిగింది వాటి రేషియో ఎంతో ఫైండ్ చేయరు బై అంటుండు. అంటే T29కి T19కి రేషియో ఫైండ్ చేయాలి. ఏమొస్తుందండి? ఇదేమో ఎంత? 18d కదా. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 18d, వెరాజ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 10d. dd డమాల్. ఓకేనా, dd డమాల్ ఏమొస్తుంది? యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సింప్లీ 9 బై, అంతేనా? 20d by 10d. Sir, 20d by 20/10. 2/1 సార్. T29 లో మనం 20d మిగిలింది సార్. 20d కదా. సారీ Ah, ఇది yes. 20 ఇది తీసుకోవాలి. ఓకే సారీ అండి. a ప్లస్ 20d కాబట్టి ఇదేమొస్తుందండి? 2/1. 20d వస్తుంది. 20d అంటే 0 0 క్యాన్సిల్, dd క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 2/1. 2/1 మీన్స్ యూ నో ఆల్రెడీ 2:1. 2:1. 2:1. That's all. 2:1 is the answer for this question. 2:1 is the answer for this question. Okay. Now, next question. Question. We are going to take 2 more questions from AP, then we'll move to GP. మీకు ప్రిపరేషన్లో ఏపీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, జీపీకి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్. అసలు హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ నేర్చుకునే అవసరం లేదు. మీకు అది ఆల్రెడీ ఏపీ తెలుసు కాబట్టి, ఏపీ రెసిప్రోకలే హెచ్పి కాబట్టి. సో యూ అండ్ ఈవెన్ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హెచ్పి. వీఆర్ ఆల్సో నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో మాట్లాడదాం ఒకసారి. If the ratio of 7th and 3rd terms, 7th and 3rd terms of an AP, if the ratio of 7th and 3rd terms of an AP is 12/5, ఎంత? 12/5. Find the ratio of its 13th and 14th terms. 13th and 14th terms. He asked to find out the ratio of 13th and 14th కాదండి, 13th and 4th terms. 13th and 4th terms, not 14th term. మాత్రం చెప్పండి. Ratio of the 7th and 3rd terms of an AP is 12/5. Then he asked to find out the ratio between 13th and 4th term. 13th and 4th term. Answer. సుజాత మేడం, అర్థమవుతుందా అండి ఏం మాట్లాడుతున్నాను? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ క్లాస్. शेखर सर समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. A plus 60 by A plus 2D equal to 12/5. ఇక్కడ cancellation రాదు సార్. చూద్దాం ఒకసారి. 7th కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. ఇది A plus 6D. 3rd కాబట్టి A plus 2D. ఆ రేషియో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే 12/5 ఇచ్చాడు. సో ఇదొక 5 Yes, times of A, ఇదొక 30 times of D.
ఇది ఒక 12 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ, ఇది ఒక 24 టైమ్స్ ఆఫ్ డి. సింప్లిఫై చేస్తే ఒక 7 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ. ఓకేనా? 7 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 టైమ్స్ ఆఫ్ డి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఏ వాల్యూ ఎంత? 6 పార్ట్స్. డి వాల్యూ ఎంత? 7 పార్ట్స్. ఏ వాల్యూ 6 పార్ట్స్, డి వాల్యూ 7 పార్ట్స్. ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ ఏ వాల్యూ 6 అండ్ డి వాల్యూ 7. ఓకేనా? ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ ఏ వాల్యూ 6 అండ్ డి వాల్యూ 7. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఏ వాల్యూ 6 పార్ట్స్, డి వాల్యూ 7 పార్ట్స్. మనకు అడిగింది కూడా రేషియోనే కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది కూడా రేషియోనే కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? రేషియో బిట్వీన్ T13 అండ్ T4. T13 అంటే ముద్దుగా A+12D. T4 అంటే A+3D. ఈ వాల్యూ ఎంతో కనుక్కుందాం. ఇందులో తెలుసు కదా, ఏ వాల్యూ 6 అని తెలుసు. సో 6 ప్లస్ ఒక పని చేద్దాం. 6 ప్లస్ 12D. 12 ఇంటూ డి వాల్యూ ఎంత అండి? డి వాల్యూ 7 బై ఏ ప్లస్, సో ఇది 6 ప్లస్ డి వాల్యూ ఎంత అంటే 7. సింపుల్గా ఇందులో నుంచి మీరు కామన్ తీసి చేసినా పర్లేదు, లేదా సింపుల్గా చేస్తే ఆన్సర్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఎంత వచ్చింది చూద్దాం. వాట్ యూర్ గెటింగ్ ఆన్సర్? దిస్ ఈజ్, మీరు ఇందులో నుంచి 3 కామన్ తీయచ్చు. 630. ఇందులో నుంచి 3 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. ఇందులో నుంచి 3 కామన్, 3 కాదు, 3నే కామన్ తీయగలం. 3 మాత్రమే కామన్ తీయగలం. లేదా మీరు డైరెక్ట్ రాసినా కూడా ఇది ఒక 90 అవుతుంది. 21 27 అవుతుంది. 90 27, 90 and 27, 10/3, which means 10:3. Why you are getting 9:2? शबाना मैडम, क्या हुआ आपको? एक बार देखो मैडम. क्या हुआ जी? देखो एक बार. 10/3. ఓకేనా? రైట్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏపీ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏపీ. రైట్. మీరు ఈ టాపిక్ కి మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వండి. బికాజ్ లాస్ట్ సెషన్ లో మీకు లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ లో 2-3 క్వశ్చన్లు అడిగిన టాపిక్ నుంచి, ఏపీజీపీ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఈ ఆజ్డ్ 2-3 క్వశ్చన్స్. కాబట్టి గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు దిస్ టాపిక్. క్వశ్చన్: ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ SUM. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ all numbers. Find the sum of all numbers. Find the sum of all numbers from 200 to 550. Find the sum of all numbers from 200 to 550, which are divisible by 9. Which are divisible by 9. Which are divisible by 9. Solution. చెప్పండి. థింక్ అబౌట్ ఇట్. एक बार सोचो कैसे करना. నాకు n వాల్యూ చెప్పండి. అటువంటి టర్మ్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. టెల్ మీ n వాల్యూ. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 200 to 550 విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 9. 200 నుంచి 550 మధ్యలో 9 చేత భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్నో చెప్పండి. రిమైనింగ్ విల్ టేక్ కేర్. ఆ నెంబర్స్ ఎన్నో చెప్పండి. నెంబర్స్ ఎన్నో చెప్తే ముందుగా సమ్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ముందుగా నెంబర్స్ ఎన్నో చెప్పండి. n వాల్యూ 350. రైట్. సాత్విక మేడం, ఎస్, సాత్విక మేడం రైట్. చెప్పండి n వాల్యూ ఎంత అండి? 40 సార్. 40. వామ్మో. ఇంకా
అటువంటి నెంబర్స్ మొత్తం ఎన్నో చెప్పండి. అటువంటి నెంబర్స్ ఎన్నో చెప్పండి. అటువంటి నెంబర్స్ మొత్తం ఎన్నో చెప్పండి. అటువంటి నెంబర్స్ మొత్తం ఎన్నో చెప్పండి. 38 వామ్మో. సుమలత మేడం గారు ఉన్నారా సెషన్ లో? Yes, sir. మానసారెడ్డి మేడం గారు, ఇందుమతి మేడం గారు, ఐఫోన్ విజయ మేడం గారు, ఐ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ దేర్. ప్రణీత గారు, మమతా మేడం గారు, ప్రభా గారు, ఐ డోంట్ నో, రోజా గారు, 19, sir. 19 వామ్మో. హేమలత లవణం మేడం గారు చెప్పండి. మధుసూదన్ సార్ బోలో. సరే చూద్దాం. రైట్. శ్రవంతి మేడం గారు రైట్. ఎందుకు ఇలా చేయలేకపోతున్నారు? ఒక్కసారి మాట్లాడదాం చూడండి. सब लोग एक बार देख लेंगे. पहले n वैल्यू फाइंड आउट करना, बाद में उसका सब जोड़ देंगे, सब जोड़ूंगा. ముందుగా క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్స్. అన్ని నెంబర్స్ ఫైండ్ చేయాలి. అన్ని నెంబర్స్ యొక్క మొత్తం కనుక్కోవాలట. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? 200 నుంచి 550 మధ్యలో, 200 నుంచి 550 వరకు ఉన్నటువంటి ఆ నెంబర్స్ లో 9 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్స్ ఏంటో చెప్పాలి. 9 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే సంఖ్యల యొక్క మొత్తాన్ని కనుక్కోవాలి. ఓకే, కాబట్టి ఇది మిడిల్ లో 1 to 550 ఇవ్వలేదు, 200 to 550 ఇచ్చిండు కదా. 200 to 550. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక్కసారి మాట్లాడదామండి. ఇగో ఇది ఫస్ట్ నెంబర్. ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి ఇక్కడెక్కడో లాస్ట్ నెంబర్ ఉంది, 550 ఉంది. ఓకేనా? ఇందులో తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి ఇక్కడెక్కడో 250, ఇక్కడెక్కడో 200 ఉంది. సమ్వేర్ యూ హ్యావ్ 200 అండ్ సమ్వేర్ యూ హ్యావ్ 550. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ కాదు, ఈ నెంబర్స్ ఎన్నో కనుక్కోవాలి. ఆ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కోవాలి. ఆ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఎలా కనుక్కుంటాము అంటే, ముందుగా ఈ 1 నుంచి 200 వరకు 9తో భాగించబడే నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కుందాం. 1 నుంచి 550 వరకు మొత్తం ఆ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కుందాం. అలా కనుక్కొని ఈ నెంబర్స్ లో నుంచి ఈ నెంబర్ సపరేట్ చేస్తే వచ్చేది ఆన్సర్. నేను మాట్లాడేది ఏం లేదు. 200 9తో డివైడ్ చేయండి, 550 9తో డివైడ్ చేయండి. 200 9తో డివైడ్ చేస్తే 9 2s 18, 2 లెఫ్ట్, 9 1s 9 2s 18, 2 లెఫ్ట్, నెక్స్ట్ 9 2s 18, 2 లెఫ్ట్. అంటే మొదటి 200 సంఖ్యలలో 9తో భాగించబడే సంఖ్యలు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 22 ఉన్నాయి. అనిఫా మేడం అచ్చి బాతే. ఇప్పుడు 550 9తో డివైడ్ చేయండి. 550 9తో డివైడ్ చేస్తే 9 6 54, 1 లెఫ్ట్, 9 1s 9. ఓకేనా? అంటే మొదటి 200 సంఖ్యలలో 9తో భాగించబడే సంఖ్యలు 22 ఉంటే, మొదటి 550 సంఖ్యలలో 9తో భాగించబడే సంఖ్య 61 ఉన్నాయి. మరి నాకు కావలసిన n వాల్యూ ఎంత? हमको क्या चाहिए? 61 minus 22 चाहिए. तो हमको क्या मिलेगा? 39 मिलेगा. n वाल्यू ఎంత అండి? 39. Therefore 39 numbers are there in between 200 and 550 which are exactly divisible by 9. I hope you understood. Okay, 39 numbers are there which are exactly divisible by what we can say 30, which are divisible by 9 in between 200 and 550. समझ गया मेरा बात सब लोगों को? Have you understood my intention? క్వశ్చన్ నాదే, ఆన్సర్ నాదే. ఎస్, ఓకే ఓకే. రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఓకే రైట్. దీని కంటిన్యూషన్. నౌ లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. మనకి ఏం కావాలి? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 39 నెంబర్స్. అది ఇప్పుడు లెక్క. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ 39 నెంబర్స్. We have to find out sum of all 39 numbers. So इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले a वैल्यू निकलना पड़ेगा, बाद में l वैल्यू निकलना पड़ेगा. a वैल्यू రావాలి. a అంటే మొదటి పదం. చెప్పగలరా మొదటి పదం ఏంటో?
మొదటి 200 పదాలలో 200 22 ఇంటూ 9 తీసుకోండి. 22 ఇంటూ 9 వాల్యూ ఎంత? 80. 200. 22 ఇంటూ 9 అంటే 22 ఇంటూ 9 అంటే 198 198 అంతే కదండి. ఎస్ సార్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఈ 198 200 Yes, దాటిందా అంటే దాటలేదు. కాబట్టి ఈ 200 తర్వాత నెంబర్ 200 తర్వాత ఉండి 9 తో డివైడ్ అవ్వాలి. నెంబరు 200 తర్వాత ఉండి 9 తో డివైడ్ అవ్వాలి. అప్పుడు 207. ఏమవుతుందంటే 9 ఇంటూ 23 అవుతుంది. అంటే 207 అవుతుంది కదా. 207 ఇది ఏ వాల్యూ. నాకు కావాల్సిన నెంబర్స్ లో ఏ వాల్యూ ఎంత? 207. మొదటి పదం 207 అంతేకండి. 207 is after 200. 207 is after 200 which is divisible by 9. ओके अनिफा मैडम अच्छी बात है. पहले बाद में क्या फाइंड आउट करना? నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ చేయాలి? నెక్స్ట్ ఫైండ్ చేయాల్సింది నెక్స్ట్ ఎల్ వాల్యూ లాస్ట్ టర్మ్. లాస్ట్ టర్మ్ అంటే 61 అన్నట్టు. 61 అంటే 9 ఇంటూ 61. 9 ఇంటూ 61. సో ఇది 9 అవుతుంది. ఇది ఒక 54 అవుతుంది. 549. ఇంకేంటి? ఏ వాల్యూ ఉంది? ఎల్ వాల్యూ ఉంది. క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఎన్ వాల్యూ, సమ్ ఆఫ్ ఎన్. మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ తెలిస్తే ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? n/2 ఇంటూ ఏ ప్లస్ n/2 इंटू ए प्लस एल. n/2 n वैल्यू हमको मालूम है 39/2. ये वैल्यू कितना? एक काम करेगा ఇలా మల్టిప్లై చేసే బదులు ఇలాగే ఉంచండి. 9 इंटू 23 అనండి ప్లస్ 9 इंटू 61 అనండి. इसमें क्या कॉमन ले सकते? 9 कॉमन ले सकते. 9 कॉमन लिए तो क्या मिलेगा? 39 इंटू 9/2. इसमें क्या मिलेगा? 23 61. बहुत जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो. क्या मिलेगा अंडी? 84. సో 4 జా 2 2 జా 2 4 జా 2 2 జా అది మల్టిప్లై చేయండి వచ్చేది ఆన్సర్. చెప్పండి. ये आपका రెస్పాన్సిబిలిటీ. చెప్పండి 39. ఎంతండి? ఎంత అండి? $14,742. 14,742. 14,742 రైట్. 14,742 రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాదండి. వీఆర్ మూవింగ్ టు జీపీ. హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ డిస్కస్ చేయట్లేదు. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ జీపీ. మీ ప్రిపరేషన్ లో ఏపీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. దెన్ ఆఫ్టర్ జీపీ రైట్. ఏపీ జీపీ కాన్సెప్ట్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ జియోమెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్స్. జియోమెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్స్. ఏపీకి జీపీకి తేడా ఏంటి? ఏపీలో కామన్ డిఫరెన్స్ ఏముంటది? ఇందులో కామన్ రేషియోస్ ఏముంటది? ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద టర్మ్స్ విల్ బి అబ్టైన్డ్ బై మల్టిప్లైయింగ్ కాన్స్టాంట్ నెంబర్. ఒక స్టేడ్ లో మొదటి పదం మినహా మిగిలిన ప్రతి పదాన్ని కూడా ఒక స్థిర సంఖ్యతో గుణించడం ద్వారా ఏర్పడితే కనుక ఆ స్టేడిని ఏమంటామంటే గుణ స్టేడి అంటాం. ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద టర్మ్స్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ బై ఏ కాన్స్టాంట్ నెంబర్ దెన్ రిజల్టెంట్ సిరీస్ విల్ బి ఇన్ జీపీ అంటాం. ఒక గుణ స్టేడి కావాలి అంటే మొదటి పదం మినహా మిగిలిన పదాలన్నీ ఒక స్థిర సంఖ్యచే గుణించబడాలి. సో కాబట్టి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ జీపీ. జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ జీపీ ఏం తీసుకుంటామండి? ఏ కామా ఏఆర్ కామా ఏఆర్ స్క్వేర్ కామా ఏఆర్ క్యూబ్ కామా అండ్ సో ఆన్ ఏఆర్ పవర్ n-1. ఏఆర్ ఏఆర్ స్క్వేర్ ఏఆర్ క్యూబ్ డాష్ 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 అండ్ సో ఆన్ ఏఆర్ పవర్ n-1. సో ఇందులో మొదటి పదం T1 లేదా జనరల్ ఫామ్ nth టర్మ్ Tn ఈక్వల్ ఏం తీసుకుంటామండి? ఏ పవర్ ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ n-1. ఓకేనా? ఇది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. nth టర్మ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు nth టర్మ్ nth టర్మ్ Tn ప్రశాంత్ కూల్ nth టర్మ్ Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ n-1.
a into r power n minus 1. ఇది గుర్తుంచుకోండి. తర్వాత now we have to find out the sum of n terms. Sn. Sum of n terms కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే we are having two formulas. One is a into r power n minus 1 by r minus 1. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే కామన్ రేషియో మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు. తర్వాత a ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ పవర్ ఎన్ బై 1 మైనస్ ఆర్. ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఆర్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 అయినప్పుడు. మరి ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే కామన్ రేషియో. ఎలా వస్తుంది కామన్ రేషియో అంటే T2 by T1. నాట్ ఓన్లీ T2 by T1, టర్మ్ బై ఇట్స్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్, టర్మ్ బై ఇట్స్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్, టర్మ్ బై ఇట్స్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్, టర్మ్ బై ఇట్స్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. టర్మ్ బై ఇట్స్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్. ఓకే రైట్, బాగుంది. తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం, ఇంకా కొంచెం ముందుకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు టీఎన్ కనుక్కున్నాం, ఎస్ఎన్ కనుక్కున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో మరొక అంశం. ఏంటా మరొక అంశం అంటే ఇన్ఫనైట్ జీపీ అంటాం. ఇన్ఫనైట్ జీపీ, ఇన్ఫనైట్ జీపీ గుణశ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తం. ఇన్ఫనైట్ జీపీ గుణశ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తం. సో గుణశ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై 1 మైనస్ ఆర్. గుణశ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తానికి ఫార్ములా ఏంటి? గుణశ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తానికి ఫార్ములా ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై 1 మైనస్ ఆర్. ఓకేనా? గుణశ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తానికి ఫార్ములా ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై 1 మైనస్ ఆర్. దీంట్లో ఇంకొక పాయింట్, మీకు నేను ఏపీ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఏపీలో ఉన్న ప్రతి పదానికి ఏదో ఒక స్థిర పదం కలిపినా, ఏపీలో ఉన్న ప్రతి పదం నుంచి ఏదో ఒక స్థిర పదాన్ని తీసివేసినా, లేదా ప్రతి పదాన్ని ఏదో ఒక నెంబర్తో గుణించినా, లేదా ప్రతి పదాన్ని ఏదో ఒక నెంబర్తో భాగించిన రిజల్టెంట్ ప్రోగ్రెషన్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్ ఏపీ అని డిస్కస్ చేసాం, ఐడియా ఉంటే కనుక. ఓకేనా? బట్ జీపీ గురించి మాట్లాడితే జీపీలో ఏదో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ని ఏదో ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసినా, లేదా ఏదో ఒక నెంబర్తో డివైడ్ చేసినా, దెన్ రిజల్టెంట్ ప్రోగ్రెషన్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్ జీపీ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఏదో ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసినా, ఏదో ఒక నెంబర్తో డివైడ్ చేసిన, ఏదో ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసిన, ఏదో ఒక నెంబర్తో డివైడ్ చేసిన, రిజల్టెంట్ ప్రోగ్రెషన్ విల్ బి ఆల్సో ఇన్ జీపీ. రిజల్టెంట్ ప్రోగ్రెషన్ విల్ బి ఆల్సో ఇన్ జీపీ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. రిజల్టెంట్ ప్రోగ్రెషన్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్ జీపీ. ఓకే, అది యాడ్ చేస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఉండదు, బట్ మల్టిప్లై చేసిన, డివైడ్ చేసిన, రిజల్టెంట్ ప్రోగ్రెషన్ విల్ బి ఆల్సో ఇన్ జీపీ. తర్వాత అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఎలా అయితే అర్థమెటిక్ మీన్ చూసామో, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో జామెట్రిక్ మీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ కామా ఎక్స్ కామా బి, ఇఫ్ ఏ కామా ఎక్స్ కామా బి ఆర్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, దెన్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఎక్స్ ఈ సెట్ టు బి ద జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ అంటాం. ఇక్కడ ఎక్స్ అని రాసే బదులు మీరు జిఎం అని రాసినా పర్లేదు, జామెట్రిక్ మీన్ అని రాసినా పర్లేదు. జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ 2 నెంబర్స్, జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఏమవుతుందంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏబి. జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏబి. ఓకే, తర్వాత దీనికి సంబంధించి మరికొన్ని కండిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కామా x1 కామా x2 కామా x3 కామా a1 కామా a2 కామా a3 x1 కామా x2 కామా x3 కామా అండ్ సో ఆన్ xn కామా b. లాస్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. రేణుకా మేడం గారు క్యా హువా? ఓకేనండి? రైట్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జీపీలోనే అనుకోండి. ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఆర్ ఇన్ జామెట్రీ. కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేసామంటే బి మైనస్ ఏ బై ఎన్ ప్లస్ 1 చేసాం. ఐడియా ఉంటుంది. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ బై ఎన్ ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ అర్థమెటిక్ మీన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, then common difference d is equal to b minus a by n plus 1 చేసాం. బట్ వెరాజ్ హియర్
r is equal to b by a whole power 1 by n plus 1. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్, నెక్స్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ n gms, product of n geometric means in between a and b, product of n geometric means between a and b. ఓకేనా, a కామా b ల మధ్య ఉన్నటువంటి n గుణమధ్యమాల లబ్ధం, product of n gms in between a and b, in between a and b, in between a and b, that is equal to simply what we can say ab whole power n by 2, ab whole power n by 2. By using this formula we can able to find out the product of n geometric means between a and b. By using this formula we can able to find out the common ratio of geometric means, common ratio of n geometric means in between a and b. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి. తర్వాత ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have to find out the nth geometric mean. For example, we have to find out the nth geometric mean. We have to find out the nth geometric mean between a and b. So the formula to find out the nth geometric mean between a and b is b by a whole power n by n plus 1. b by a whole power n by n plus 1. So ikkademo only 1 by n plus 1, ikkademo only 1 by n plus 1, ikkademo n by n plus 1, n by n plus 1, n by n plus 1. Okay na? So ఇది గుర్తుంచుకోండి. Based on this information, now we are going to answer the questions. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఏంటండి? By using this formula what we can do? By using this formula what we can do? We can able to find out the Common ratio. common ratio. Common ratio of what? Common ratio of GP కాదు, common ratio of GMs. GMs. Common ratio of GMs. గుణమధ్యమాల యొక్క సామాన్య నిష్పత్తి b by a whole power 1 by n plus 1. b by a whole power 1 by n plus 1. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకేం అడిగాడు? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద n GMs between a and b. అంటే జీపీది కూడా సేమ్ కామన్ రేషియో అవుతుంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ n GMs between a and b ఏంటది? a by ab whole power n by 2, ab whole power n by 2. ఇదేంటిది? nth geometric mean. సో ఫైండ్ అవుట్ ద nth geometric mean. ఏంటా nth geometric mean అంటే సెకండ్ geometric mean, రెండవ గుణమధ్యమం, మూడవ గుణమధ్యమం, నాలుగవ గుణమధ్యమం, అలా nth geometric mean ఫార్ములా ఏంటి అంటే b by a whole power n by n plus 1, b by a whole power n by n plus 1. Now based on this information we are going to add a few more questions. Find question. First question GP పైన ఫస్ట్ క్వశ్చన్. హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ డిస్కస్ చేయట్లేదు, అది చూడండి ఒకసారి. బికాస్ దట్ ఇస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ GM, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ AP, సారీ, దట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ AP. క్వశ్చన్ రాయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 1 by 7 కామా 1 by 14 కామా 1 by 28 డాష్ డాష్ డాష్. ఈ GPలో ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫిఫ్త్ టర్మ్. ఆ GPలో ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫిఫ్త్ టర్మ్. ఆ GPలో ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఆఫ్ GP ఫైండ్ చేయాలి. సో ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఆఫ్ GP ఫైండ్ చేయాలి అంటే ముందుగా ఏ వాల్యూ తెలియాలి. ఏ వాల్యూ తెలుసు ఆల్రెడీ 1 by 7. నెక్స్ట్ ఆర్ వాల్యూ తెలియాలి. ఎలా వస్తుంది ఆర్ వాల్యూ? ఆర్ వాల్యూ రావాలి అంటే 1 by 14 by 1 by 7, which means 7 by 1. ఏమొస్తుందండి? 1 by 7. సో ఏ వాల్యూ 1 by 7, ఏ వాల్యూ 1 by 7, ఆర్ వాల్యూ 1 by 2. ఆర్ వాల్యూ ఎంత? ఇది 7 కాదు కదా, 1 by 2. 7 1 జా 7 2 జా. ఏ వాల్యూ 1 by 7, ఆర్ వాల్యూ 1 by 2. క్వశ్చన్ లో అడిగింది T5 కి ఫార్ములా ఏంటి? AR power 4 కదా, AR power 4. ఏ అంటే ఏంటి? 1 by 7. ఆర్ అంటే ఏంటి? 1 by 2 whole power 4. 1 by 2 whole power 4. సో సింపుల్ గా ఏమొస్తుంది? 7 16 టైమ్స్ ఏనా? 16 7 టైమ్స్. ఎస్, 1 by 70 42 112 1 by 112. చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్, యూ నో ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్
find the second last term. Find the second last term of series. Find the second last term of series. -3, -6, -12, dash dash dash, which has 10 terms. Which has 10 terms. డ్రా చేసిండు అది. డ్రా చేయ క్వశ్చన్ మీనింగ్ అంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్ అట. సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 10 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 10 టర్మ్స్ లో సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్. 10 టర్మ్స్ లో సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్ అట. 10 టర్మ్స్ లో సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్ అంటే ఏ టర్మ్ కనుక్కోవాలి? సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్ అంటే 9th టర్మ్ కనుక్కోవాలి. సెకండ్ లాస్ట్ టర్మ్స్ అంటే 9th టర్మ్ కనుక్కోవాలి. డ్రా చేసిండు అది. డ్రా చేసేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డ్రా చేసిండు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 625, 125, dash dash dash, GP. ఓకేనా? Which term will be 1 by 125? 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 ఇది చేద్దాం. Which term will be 1 by 125? ఇది చేద్దాం. పై డ్రా చేయండి, చేద్దాం ఇప్పుడు. విచ్ టర్మ్ విల్ బి 1 by 125? ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ విచ్ వాల్యూ? ఎన్ వాల్యూ. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎన్ వాల్యూ. అంటే ఎన్నవ పదం 1 by 125 అవుతుంది అన్నాడు. ముందుగా ఏ వాల్యూ ఎంత? 625. ఆర్ వాల్యూ ఎంత? T2 by T1. T2 by T1 ఒక 5 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి 1 by 5. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఎన్ వాల్యూ కావాలి. క్వశ్చన్ లో లాస్ట్ టర్మ్ అంటే nth టర్మ్ వాడే ఇచ్చాడు. ఏంటా nth టర్మ్? 1 by 125. మనకి ముద్దుగా ఫార్ములా ఉంది. Tn is equal to AR power n. AR power n. సో దట్ ఈజ్ A అంటే 625. R వాల్యూ వచ్చేసి 1 by 5 హోల్ పవర్ n. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 125. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది ఆన్సర్. 1 by 5 whole power n is equal to 125 by 625. हमको मिलेगा 1 by 5. Sir, हमको Tn power n minus 1. 1 by 5. సో అలా సింప్లిఫై చేస్తే అంతేనా? మై డూయింగ్ రైట్? సారీ, 620 1 by 125 కదా. ఇది 125 కాదు కదా. Yes. 125 1 by 125 అండి. 1 by 125. 1 by 125. కాబట్టి ఇది బజార్కి వస్తే ఏమవుతుంది? 125 इंटू हमको मिलेगा 625. 625. ये कैसे लिख सकते? 1 by 125. 125 बोले तो 5 power 5 क्यूब लिख सकते. ये 5 power 4 लिख सकते. तब 5 power 7 लिख सकते. 5 power 7 लिख सकते. तो अभी क्या करना पड़ेगा? 1 by 5 whole power 7. 1 by 5 whole power 7 is equals to 1 by 5 whole power 1 by 5 है ना? 1 by 5. 1 by 5 whole power 7. A r to the power of n minus 1. R3 for n minus 1 సార్ అది. A into R3 for n. అది అంటే మీరు వింటర్లో జాగ్రత్తగా టెస్ట్ చేస్తుంటే చాలా బాగా వింటారు. సంతోషం అండి. థ్యాంక్స్. n minus 1. n minus 1 is equal to 7. n value is equal to 8. n value is equal to 8. n value is equal to 8. n value is equals to 8. ఓకేనండి. So question number 625, 125, so on. We are going to discuss one more question. జీపీలో పెద్దగా అప్లికేషన్ అంటే ఏమి ఉండవు. జీపీలో పెద్దగా అప్లికేషన్ అంటే ఏమి ఉండవు. ఏపీలో వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ అప్లికేషన్స్. ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్, యూ నో ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 1 by 3, minus 2 by 9, 4 by 27, 4 by 27, minus 8 by 81, dash 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 dash. He asked to find out S infinity. He asked to find out S infinity. S infinity అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అనంత పదాల మొత్తం ఎంతో కనుక్కోవాలి. గుణ శ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తం కనుక్కోవాలి. గుణ శ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తం ఎంతో కనుక్కోవాలి. గుణ శ్రేణిలో అనంత పదాల మొత్తం ఎంతో కనుక్కోవాలి.
సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫార్ములా. ఎస్ ఇన్ఫినిటీకి ఫార్ములా ఏంటి? a/1 - r. a అంటే ఏంటి? 1/3. r అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ r వాల్యూ, t2/t1 వాల్యూ. అంటే -2/9 ఇంటూ 3/1. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? -2/3 వస్తుంది. -2/3. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ 1/3 by 1 minus of minus means plus 2/3. 3 cancelled. We are getting 1/5 it seems. 1/5 it seems. Okay, that's all. 1/5. I hope you understood. I hope you understood. I hope you understood. Next, one more question. One more question. Question. Next question. Nth term of the given series. Nth term of given series. 1 into 2 plus 2 into 4 plus 3 into 4 dash 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 n terms. సో ఈ సిరీస్ యొక్క ఏం కనుక్కోవాలి? ఈ nth టర్మ్ కనుక్కోవాలి. ఈ సిరీస్ యొక్క nth టర్మ్ కనుక్కోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద nth టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ సిరీస్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద nth టర్మ్ ఆఫ్ ది సిరీస్. ముందుగా ఫస్ట్ టర్మ్ చూడండి. ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఏమొచ్చినాయి? 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ n. 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ n. దీన్ని 2 మెథడ్స్ చేద్దాం. ఇదా సపరేట్ గా 1 2 3 కనుక్కోవచ్చు. 2 4 ఇది 2 4 4 కనుక్కోవచ్చు కదా. ఇలా 2 4 4 కనుక్కోవచ్చు. సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని చేసే విధానం ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఆప్షన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అండి. వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్. ఇది 3 అండి, స్మాల్ కరెక్షన్. ఇది 3, 2 into 3 అది 2 3 4, 2 into 3. ఓకే, సో లేదా 2 3 4 ఇది ఏపీలో ఉంది, ఇది ఏపీలో ఉంది. ఆ రకంగా అదొక మెథడ్. అలా కాకుండా ఇంకో మెథడ్ చూడండి. వన్ మోర్ మెథడ్ హౌ వీ కెన్ ఆన్సర్ ఈస్ nth టర్మ్. క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఏమన్నాడు? nth టర్మ్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిరీస్. ఆ సిరీస్ యొక్క nth టర్మ్ ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు. సో కాబట్టి యాక్చువల్ గా అన్ని ఫస్ట్ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ అంటే n వస్తుంది. 2 3 4 అండ్ సో ఆన్ అంటే n+1 వస్తుంది కదా. n into n+1. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం కదా. ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాం? యాడింగ్ ఆల్ సమ్మేషన్. ఇఫ్ యూ యాడ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ n+1, సమ్మేషన్ n of n+1 ఏమొస్తున్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ n into n అంటే n స్క్వేర్, n into 1 అంటే n వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్, ఇది సమ్మేషన్ n స్క్వేర్, ఇది సమ్మేషన్ n. సమ్మేషన్ n స్క్వేర్ అంటే ఏంటిది? సమ్మేషన్ n స్క్వేర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఏమొస్తుంది అప్పుడు? అది n into n+1 into 2n+1, n into n+1 into 2n+1/6. సమ్మేషన్ n అంటే n into n+1/2, n into n+1/2. ఈ బోత్ కేసెస్ లో we can take n into n+1/2 common. I hope you understood. You can take n into n+1/2 common. If you take n into n+1/2 common, we are getting 2n+1/3 plus 1 we are getting. Okay, normal simplification. Therefore, what you are going to get n into n+1/2, 3 1s are 3 వస్తుంది. సో 3 + 1 4 అవుతుంది. దాన్నే సింపుల్ గా ఏం రాసుకోవచ్చు? 2n+4/3. ఈ 2n+4/3 లో 2 కామన్ తీసి ఇక్కడ 2 కి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 2 కి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఫైనల్ గా వచ్చే వాల్యూ ఏమొస్తుంది? యువర్ ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ n into n+1 into n+2 by what you are getting 3. That is the nth term of the given GP. ఓకేనా? ఇందులో ఇంకా 2 3 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 3 బిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్. Then after we are going to start one important topic, that is mensuration. We are going to start mensuration. ఈ mensuration అయిపోయాక we are going to focus on remaining part of the number system. Okay, I'm going to add a few more questions to this GP. Then after we are going to discuss mensuration. Already మీకు mensuration ఒక క్లాస్ అయిపోయిందని చెప్పారు. అయినప్పటికీ సో we are going to discuss all 2D concepts, all 3D concepts in detail. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ and we are going to discuss in detail. Okay, 2D concepts, 3D concepts we are going to discuss in detail. This is very important in your examination point of view. Shall I